تمام معزز خواتین مستورات اور مدرسے میں پڑھنے والی تمام طالبات، تمام بچیاں، اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کلمے کی دولت نصیب فرمائی اور اپنے سب سے محبوب نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بڑے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبیوں کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جس کتاب کو نازل فرمایا، جسے قرآن کریم فرقان حمید کہا جاتا ہے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کا سردار بنایا۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جو امت عطا فرمائی، اللہ نے اس امت محمدیہ کو تمام امتوں کا سردار امت بنایا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جس دین میں ہم سب کی مکمل کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ دین اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس دین کو کامل، اکمل اور مکمل بنا کر اور پسند کر کے ہم نے امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے یہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو ہمارے لیے یہ کتنی بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ ہمیں جو نبی ملے وہ بھی اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار، سب سے اعلیٰ اور عرفہ، جنہیں اللہ نے امام الانبیاء بنایا، فخر الانبیاء بنایا، جو امام الکونین بنے، جو سرتاج الرسل بنے۔ اللہ نے نبی بھی اتنے عظیم عطا فرمائے، اور اللہ نے کتاب بھی وہ کتاب عطا فرمائی جو ساری کتابوں کی سردار ہے، جو ھدی للعالمین ہے، جو شفاء لما فی الصدور ہے، جو انہ لکتاب عزیز ہے، جو قرآن مجسمہ نور ہے، جو منبع رحمت ہے، جو سراپا ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ دین بھی وہ دے دیا جو اللہ کا بالکل پسندیدہ اور محبوب ترین دین ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اصل اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، ساری کائنات کا نظام اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا۔ آسمانوں کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا، زمین کو اتنی وسعتیں عطا فرمائی، پھر زمین میں سمندروں کو چلا دیا، دریاؤں کو چلا دیا، پھر زمین میں باغات کو اگا دیا، پھر زمین میں مختلف قسموں کے اناج لگا دیے، ہمارے لیے مختلف قسموں کے باغات لگا دیے، ہمارے لیے ہزارہا نعمتوں کو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے، کیا اتنا بڑا نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بغیر مقصد کے بنا دیا ہے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی بغیر کسی مقصد کے لیے بھیج دیا ہے؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں آنے کا ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے لیے نہیں ملی، دنیا داری کے لیے نہیں ملی، دنیا کے عیش و عشرت میں لگنے کے لیے نہیں ملی، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں ملی، دنیا کے منصب اور عہدوں کے پیچھے لگنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کا نظام نہیں چلایا کہ دنیا ہی کو ہم سب کچھ اپنا مقصد سمجھ کر جیتے رہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ دنیا کا نظام نہیں چلایا، اور اس لیے اللہ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتلا رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جنات کو جو پیدا کیا، الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ معلوم یہ ہوا
کہ ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اسی کے ہاتھ میں موت ہے۔ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اسی کے ہاتھ میں عزتیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ذلتیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں کامیابیاں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ناکامیاں ہیں۔ وہی ہمیں سکون کی دولت دینے والا، اسی کے ہاتھ میں راحت ہے، اسی کے ہاتھ میں اطمینان ہے، اسی میں دونوں جہانوں کی فلاح اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ اللہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور وہ اللہ جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، جس اللہ کو ہم نے حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، دنیا میں زندگی کس طرح گزاری، ایک ایک سیکنڈ کا قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اگر ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی ہم نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا، وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا، کوئی گناہ کا کام کر دیا، کوئی نافرمانی کر دی، چاہے وہ بند کمرے میں کی ہے، رات کی اندھیری میں کر دی، رات کے سناٹے میں کوئی عمل کیا، سب کچھ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ تنبیہ الغافلین میں لکھی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری 3 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کو ہماری 3 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ تمام بچیاں بھی، تمام مستورات بھی اس سبق کو یاد کر کے جائیں۔ یہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے، اپنی اصلاح کے لیے بیان سننا ہے اور ان پوائنٹ کو یاد کر کے جانا ہے۔ پھر جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہو، اپنی دیگر رشتہ دار جو خواتین ہیں ان کو بھی جا کر یہ باتیں بتایا کریں۔ یہ تبلیغ ہے اور اس کا بڑا اعلیٰ ثواب ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے یہاں سے کوئی اچھی بات سن لی، دین کی بات سن لی، آپ کو سمجھ میں آ گئی، اللہ نے آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے دی، اور آپ نے پھر جا کر کسی اور ماں بہن پر محنت کی، کسی اور بچی پر محنت کی، یہاں پڑھنے والی بچیاں کہیں اور جا کر محنت کریں گی۔ اب آپ کی محنت سے کوئی اور ماں بہن بیٹی، کوئی اور خاتون دین پر آ گئی، اس نے عمل کر لیا، یہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ فرمایا جب تک وہ خاتون عمل کرتی رہے گی جس کے لیے آپ نے رہنمائی کی، جتنا ثواب اس کو ملے گا برابر کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، نیکی کی بات کو پھیلانا، اچھے کاموں کو پھیلانا، اچھی دعوت کو عام کرنا، یہ بڑی سعادت اور بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم جو بھی دین کی باتیں سن کریں ان کو آگے پھیلایا کریں، دوسری مستورات تک پہنچایا کریں۔ تو آج کا درس اور آج کا سبق یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اللہ جو ہمیں وجود دینے والے، ہم کو بنانے والے، جو ہمارے خالق، ہمارے مالک، جن کے ہاتھ میں ہماری زندگی، ہماری موت، جو شفا بھی دینے والے، بیماری بھی دینے والے، عزت اور ذلت دینے والے، کامیابی اور ناکامی دینے والے، ہمارے اللہ وہ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں سے اور بندیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہمارے اللہ
ہم سے ہماری سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہم سے اتنا محبت اور اتنا پیار فرماتے ہیں۔ ہمارا اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندیاں کامیاب ہو جائیں، عزت حاصل کر لیں، دونوں جہانوں کی فلاح حاصل کر لیں۔ تو فرمایا کہ ہمارے اللہ کو ہماری 3 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ اللہ کو ہر انسان کی، ہر مرد و عورت کی 3 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، وہ زبان اللہ کو بڑی پسندیدہ اور محبوب ہے جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتی ہو۔ وہ زبان اللہ کو بڑی محبوب ہے جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتی ہو۔ نمبر 2، وہ دل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے جو ہر حال میں شکر کرنے والا ہو، ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ نمبر 3، وہ انسان اور انسان کا وہ جسم اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے جو ہر قسم کے مصائب پر صبر کرنے والا ہو۔ 3 چیزیں یہاں بتلائی گئی۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر۔ آج کا بیان ہمارا انہی تینوں پوائنٹ پر ہوگا، انہی تینوں عنوان پر ہوگا، ذکر، شکر اور صبر۔ آسان لفظوں میں ذکر، شکر، صبر۔ ہمارے نبی نے اس کو کس طرح سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ 3 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ تو پہلی چیز کیا بتلائی؟ فرمایا وہ زبان اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے جو ہر حال میں ذکر کرنے والی ہو، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، اور وہ تسبیح پڑھنے والی زبان، اللہ اللہ کرنے والی زبان، درود پڑھنے والی زبان، کلمہ پڑھنے والی زبان، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے والی زبان، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے والی زبان، اللہ کے ذکر سے معطر رہنے والی زبان اللہ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ یہ زبان جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس زبان سے نکلنے والے ایک ایک ذکر کے لفظ کو لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کس بندے نے، کس بندی نے اپنی زبان سے کب کب اللہ کو یاد کیا۔ یہ ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھنا، ذکر الہی کرتے رہنا، یہ میری ماں اور بہنوں اور بچیوں بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے روزانہ فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، رحمت کے فرشتے، نورانی فرشتے، جنت کے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور وہ دنیا میں پھیل جاتی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا میں جنت کے آنے والے یہ نورانی اور رحمت کے فرشتے پھیل جاتے ہیں اور یہ تلاش کرتے ہیں اس جگہ کو، اس گھر کو، اس علاقے کو کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، جس محفل میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تو فرمایا کہ جب ان فرشتوں میں سے کسی جماعت کو وہ مدرسہ نظر آ جاتا ہے، وہ گھر نظر آ جاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتوں کی جماعت اس اللہ کے گھر میں آ جاتی ہے، اس مدرسے میں آ جاتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا جا رہا، اور مرد و عورت، مرد ہیں تو مردوں کی محفل میں اللہ اللہ کر رہے ہیں، خواتین ہیں تو وہ خواتین کی محفل میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی وہ تسبیح کر رہے ہیں۔ فرمایا جس گھر میں کوئی ماں، بہن، بیٹی یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ رحمت کے فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی آبشاریں برستی رہتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، یہ رحمت کے فرشتے اس جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو حدیث کی روح سے گویا کہ اس مدرسے کے اندر
मदरसा खमसा लिल बनात में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, आप अल्लाह का ज़िक्र सुनने के लिए आ रही हैं, आपने अल्लाह अल्लाह की दिली दिल में सदा लगा रखी है, अल्लाह का नाम बुलंद कर रही हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ रही हैं। फरमाया कि नूरानी फरिश्तों की जमात यहाँ पर मौजूद रहती है, और जब वो ज़िक्र की महफिल, ज़िक्र की मजलिस मुकम्मल हो जाती है, वो रहमत के फरिश्ते अल्लाह के हुजूर चले जाते हैं। अल्लाह ताला तो अल्लामुल गुयूब हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी पूछेंगे मेरे फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? वो फरिश्ते जवाब में अर्ज़ करते हैं या अल्लाह हम फ़लाँ जगह पर गए, वो फ़लाँ जगह पर मदरसा, और वहाँ पर हमने तेरी बहुत सी बंदियों को देखा जो तेरी मोहब्बत में वहाँ पर जमा थी, या अल्लाह तेरे नाम का जिक्र कर रही थी, उनकी ज़बानों से ज़िक्र इलाही हो रहा था और तेरे नाम को सुन रही थी, तेरा बयान सुन रही थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे वो सब कुछ क्यों कर रहे थे? वो ख़वातीन मेरा ज़िक्र क्यों कर रही थी? या अल्लाह आपको राज़ी करने के लिए, अल्लाह वो आपको राज़ी करने के लिए, वो ख़वातीन, वो बड़ी ख़वातीन, वो छोटी बच्चियाँ, या अल्लाह तेरे दीन की मोहब्बत में, या अल्लाह आपको राज़ी करने के लिए। अल्लाह पूछेंगे क्या मेरी उन बंदियों ने मुझे देख रखा है? या अल्लाह देखा तो नहीं है। अच्छा अगर मुझे मेरी वो बंदियाँ देख लेती तो या अल्लाह और ज़्यादा वो आपके नाम को पुकारती, और ज़्यादा वो आपके दीन पर अमल करने वाली बन जाती। फिर अल्लाह ताला अगला सवाल करेंगे या अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे फरिश्तों मुझे बतलाओ वो किस चीज़ की तलब कर रहे थे? वो मर्द और औरत जो ज़िक्र कर रहे थे, तो फरिश्ते अर्ज़ करेंगे या अल्लाह वो जन्नत की तलब कर रहे थे, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, जितने भी लोग मेरे ज़िक्र के लिए जमा हुए, मेरे दीन की बात सुनने के लिए जमा हुए, उनकी ज़बानें मेरे ज़िक्र से मुअत्तर रही, अपनी ज़बानों पर मेरा ज़िक्र करते रहे, वो मर्द हैं या औरत, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और उनकी मैं जन्नत का ऐलान करता हूँ। एक फरिश्ता अर्ज़ करेगा या अल्लाह उनमें एक खातून ऐसी भी थी जिस मदरसे से हम आए, कि उस मदरसे में एक खातून ऐसी भी थी कि वो वहाँ से गुज़रते गुज़रते कुछ देर के लिए वहाँ पर बैठ गई। या अल्लाह उस जिक्र की मजलिस में बैठना उसका मकसद नहीं था, वो तो वैसे ही जाते जाते थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए या थोड़ी देर आराम के लिए बैठ गई। या अल्लाह उसके दिल में आपका जिक्र करना मकसद नहीं था, आपने तो सबको बख्श दिया, क्या वो खातून भी बख्शी जाएगी? अल्लाह फरमाएंगे कि जिस महफिल में मेरा नाम लिया जाता है, मेरा कुरान पढ़ा जाता है, मेरे कुरान की बात होती है, मेरे दीन की और मेरे नाम की बात होती है, मेरे महबूब के दुरूद की बात होती है, वो मजलिसें मुझे बड़ी महबूब हैं। जो भी उस मजलिस में आकर बैठ गया, जिस नीयत से भी आया, मुझे वो सब महबूब हैं। तुम सब गवाह रहो, मैंने सबकी बख्शिश का ऐलान कर दिया है। तो मेरी माँ और बहनों, ये ज़िक्र करना, अल्लाह के नाम से अपनी ज़बानों को मुअत्तर रखना, ये बड़ी इबादत की बात है। तो याद रखिए, ये ज़बान, इससे हम बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं और बहुत कुछ गंवा भी सकते हैं। इस ज़बान की हिफाजत कर ली, अल्लाह के ज़िक्र से ज़बान को महफूज बना लिया, तो यही ज़बान है जो बख्शिश का ज़रिया भी बन जाएगी। और मेरी माँ और बहनों, अगर इस ज़बान की हमने हिफाजत न की तो यही ज़बान इंसान को डबो भी देती है, यही ज़बान इंसान को नाकाम भी कर देती है। इसी ज़बान ने बड़े बड़े खसारे पैदा किए, बड़े बड़े नुकसानात कर दिए। जब ज़बान की हिफाजत नहीं होती, ज़बान गलत चलती है, तो यही ज़बान हमारी दुश्मन बन जाती है। ज़बान का सही इस्तेमाल इंसान को अल्लाह की रज़ा दिला रहा है, यही ज़बान का सही इस्तेमाल हमें बख्शिश के परवाने दिला रहा है, और ज़बान का गलत इस्तेमाल इंसान को डबो देता है। ज़बान का गलत इस्तेमाल इंसान के आमाल को ज़ाया कर देता है। अगर इसी ज़बान से हम गीबत करेंगे, दूसरी माओ बहनों की
भाइयों की हम गीबत करेंगे तो हमारे आमाल ज़ाया होंगे, हमारी नेकियां उसके खाते में जाती रहेंगी जिसकी हम गीबत कर रहे हैं। तो देखें यही ज़बान है, जिक्र किया तो अल्लाह के जिक्र से इसी ज़बान ने हमें इतना आला बना दिया, और इसी ज़बान से जब हमने किसी की गीबत की तो हमें इसने खसारे में डाल दिया, आमाल को ज़ाया कर दिया। इसी ज़बान से किसी की चुगली करेंगे, इसी ज़बान से किसी को गाली देंगे, इसी ज़बान से किसी का दिल दुखा देंगे, इसी ज़बान से कोई गलत बात कह जाएंगे, कोई लान तान कर देंगे, किसी का दिल दुखा देंगे, तो यही ज़बान हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाएगी। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। हमारे नबी ने अपनी उम्मत को तालीम दी कि या तो खैर की बात कहा करो, नहीं तो खामोश रहा करो। मन समत नजा, जो खामोश रहता है वो नजात पा जाता है, जो ज़्यादा बोलता है वो नुकसान उठा जाता है। ज़्यादा बोलने से इंसान की ज़बान फिसल जाती है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रोज़ाना सुबह जब होती है तो इंसान के तमाम आज़ा, इंसान के हाथ, इंसान की आँखें, इंसान के कान, इंसान के पाँव, ये सारे आज़ा रोज़ाना इस ज़बान से अर्ज़ करते हैं ए ज़बान अल्लाह को मानना, कोई गलत अपनी ज़बान से जुमला ना निकाल देना। तुमने अगर कोई ज़बान गलत तुमने इस्तेमाल कर ली तो हम सब के लिए नुकसान होगा। ए ज़बान तुम सोच समझ कर बोलना। रोज़ाना इंसानी आज़ा ज़बान से ये गुजारिश कर रहे होते हैं कि ज़बान से कोई गलत जुमला ना निकल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जो मोमिन होता है, जो मोमिना होती है, जो मोमिना खातून होती है, उनकी ज़बान उनके दिल के पीछे होती है, अक़ल के पीछे होती है, और जो इंसान मुनाफिक होता है फरमाया कि उसकी ज़बान उसके दिलो दिमाग से आगे होती है। इसका क्या मतलब है कि जो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, अपने अल्लाह पर ईमान लाने वाला, वो मर्द है या औरत है, तो उसकी ज़बान उसके दिलो दिमाग से पीछे है। यानी जो भी उसने अपनी ज़बान से कलिमा कहना है, पहले उसका दिमाग सोचेगा, उसका दिल सोचेगा कि मुझे ये कलिमा कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ये बात ज़बान से निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। दिलो दिमाग उसको इजाज़त देगा तो वो बात पीछे दिल है, पीछे ज़बान है, तो ज़बान तक मुंतकिल होगी, तो वो ज़बान उन कलिमात को अदा करेगी। इसलिए कहते हैं ना कि जी पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये तोलने का और सोचने का जो मरहला है ये इंसान का दिलो दिमाग करता है। और फरमाया कि जो गुनाहों में डूबा हुआ इंसान होता है, जो मुनाफिक होता है, उसकी ज़बान उसके आगे होती है, दिलो दिमाग पीछे होता है। जो मुंह में आया उसने कह दिया, जिस तरह कहते हैं जो मुंह में आया बक दिया, जो मुंह में आया कह दिया। जब मुंह से बात निकल गई तो दिलो दिमाग तक जब बाद में पहुंचती है, फिर दिल और दिमाग सोचता है ओहो ये क्या बात कर दी, मैंने अपनी ज़बान से क्या बात निकाल दी, ये तो कलिमा मुझे कहना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरी माँ और बहनों और मेरी बच्चियों, जब ज़बान से कलमा निकल जाता है फिर वापस नहीं आता। जिस तरह तरकश से जब तीर निकल जाता है फिर वापस नहीं आता, इसी तरह ज़बान से जो कलमा निकल गया फिर वो वापस नहीं आता। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमारे ये जो दाएँ बाएँ फरिश्ते मौजूद हैं, ज़बान से निकलने वाले एक एक लफ्ज़ को लिख रहे हैं, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। ये दाएं तरफ नेकी के कलिमात को लिख रहे हैं, ये बाएं तरफ मौजूद फरिश्ते हमारी ज़बान से निकलने वाले गलत अल्फाज को लिख रहे हैं। कोई भी निकलने वाला ज़बान से लफ्ज़ ज़ाया नहीं जा रहा, लिखा जा रहा है, हिसाब देना है। इसलिए आज का पहला सबक अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है, ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो ये ज़बान अल्लाह को कब महबूब होगी कि जो ज़िक्र करेगी। हम अपने घर में काम कर रहे हैं, माँओं बहनों की जिम्मेदारी है घर में काम करने की। बर्तन धुल रहे हैं, बर्तन भी धोती रहें, ज़बान से अल्लाह 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 कहती रहें, बर्तन धोती रहें और ज़बान से सुबहान अल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़बान से बुलंद आवाज़ से या दिल के अंदर पढ़ती रहें। कोई भी अल्लाह ताला ने तस्बीहात जो याद करा रखी हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, कोई भी जो दुरूद याद है, मुख्तसरन दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़बान पढ़ती रहे। हम रोटी बना रही हैं, रोटी बनाते बनाते बजाय इसके कि हमारे दिलो दिमाग में इधर उधर की बातें आएं और शैतान वसवसे डाले, अक्सर घरों के अंदर इसी वजह से खराबियां होती हैं कि इंसान अपने दिमाग में खिचड़ी पका कर रखता है, मुख्तलिफ किस्मों के दिलो दिमाग में चीज़ें डाल कर रखता है और फिर घरों के अंदर मसाइल जन्म लेते हैं। तो हम फारिग वक्त, हमारे हाथ चल रहे हैं, दिलो दिमाग फारिग है, ज़बान फारिग है, तो ज़बान को हम अल्लाह के ज़िक्र से मुअत्तर कर लें। जब ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से मुअत्तर हो जाएगी तो दिलो दिमाग भी मसरूफ़ हो जाएंगे। हम फिर इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हमसे कितने गुनाह होते हैं, लिहाजा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 दिल के अंदर पढ़ते रहें, बुलंद आवाज़ से भी पढ़ें ताकि हमारी बच्चियों की तरबियत होती रहे। घर की माँ जब बर्तन धोते धोते अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रही होगी, अल्लाहु अकबर, तो अंदाज़ा कीजिए हमारी बच्चियों और हमारे बच्चों पर कितना अच्छा इसका असर जाएगा, कितनी ज़बरदस्त तरबियत होगी कि हमारी माँ, हमारी बड़ी बहन देखें काम करते हुए भी अल्लाह का जिक्र कर रही है। तो पहला काम और पहली बात मैंने अर्ज़ की है कि वो ज़बान अल्लाह को हमारी बड़ी पसंदीदा है जो हर हाल में ज़िक्र करती हो। हम सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र करें, आपस में गुफ्तगू जो करनी है कर ली, फारिग हुए फिर अल्लाह की सदा, हम घर में काम कर रहे हैं, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को मुअत्तर रखें। ज़बान को महफूज करने का बेहतरीन तरीक़ा यही है कि ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र में लगा कर रखें। अगर अल्लाह के ज़िक्र में ज़बान मसरूफ़ नहीं होगी तो फिर ज़बान ने कभी ग़ीबत की तरफ जाना है, तो कभी चुगली की तरफ जाना है, तो कभी लानतान की तरफ जाना है, तो कभी शिकवे शिकायत की तरफ जाना है, तो कभी नाशुक्री की तरफ जाना है, तो कभी किसी का दिल ये ज़बान दुखाएगी। तो ज़बान को महफूज करने का बेहतरीन तरीक़ा अल्लाह का ज़िक्र। एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि अल्लाह हमसे राज़ी हो रहे होंगे, अल्लाह हमसे खुश हो रहे होंगे, अल्लाह हमारी ज़बान को पसंद फरमा रहे होंगे कि मेरी बंदी या मेरा बंदा मेरी इस ज़बान से दी हुई इस नेमत से मेरा ज़िक्र करता है। और दूसरा फ़ायदा क्या, हम खुराफात से बचेंगे, वसवसों से बचेंगे, ज़बान पर आने वाले गुनाहों से बचेंगे। तो पहला सबक ये याद करके जाएं कि वो ज़बान अल्लाह को बड़ी पसंदीदा है जो हर हाल में ज़िक्र करने वाली हो। नंबर 2, वो दिल अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है जो हर हाल में शुक्र करने वाला हो। मेरी माँ और बहनों, आज इस शुक्र न होने ने भी बड़ा नुकसान कर दिया। आज के मुआशरे में, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में जो हमें परेशानियां नज़र आती हैं, जो हमें नुकसानात और ख़सारे नज़र आते हैं, उसकी वजह यही है कि आज का इंसान नाशुक्रा हो गया है। आज का वो मर्द हो या औरत हो, आज इस नाशुक्रेपन ने भी बड़ा नुकसान दिया। हर हाल में शुक्र अदा करने वाला दिल अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है, अल्लाह को बड़ा महबूब है। जिस हाल में भी अल्लाह रखे हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मोमिन की शान यही है, वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता रहूँगा, इजाफा करूँगा। दीन की नेमत मिले तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुनिया की नेमत मिले तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देते हैं। दुनिया की कोई नेमत मिल गई तो अल्लाह का शुक्र, मसलन अल्लाह ताला ने हमें अच्छे कपड़े अता फरमा दिए, अल्लाह ताला ने हमें
ज़रूरत की एक चीज़, कोई भी जो हमारी घर की ज़रूरत थी वो अल्लाह ताला ने हमें दे दी, अल्लाह ने हमें ज़ेवर अता फरमा दिया, तो इस पर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है। थोड़ा दे दिया तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़्यादा दे दिया तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। थोड़ा मिलने पर नाशुक्री न करें, जितना अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करें, तो अल्लाह का वादा है लअज़ीदन्नकुम, मैं बढ़ाकर अता करूँगा। ये ना देखें कि मुझे तो कम मिला, फलां को ज़्यादा मिला। अल्लाह ने जितना दे दिया उस पर शुक्र अदा करके देखें, फिर देखें अल्लाह किस तरह बरकत अता फरमाता है। अल्लाह ताला उसको बढ़ाकर अता फरमाता है। तो अगर शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाते रहेंगे, चाहे कोई दुनिया की नेमत मिले या दीन की नेमत मिले। अल्लाह ताला ने आपको नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, आपने मुझे तौफीक दी, मैंने नमाज अदा कर ली, आपने तस्बीहात पढ़ ली, जिक्र कर लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र, आपने मुझे ये तौफीक दी। और इसी तरह आपने और तिलावत कर ली, कोई अच्छा काम कर लिया, अल्लाह का शुक्र। जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला बढ़ाकर अता फरमाएंगे और इजाफा कर देंगे। और लेकिन वला इन कफर तुम, अगर ना शुक्री की, कुफरान नेमत किया, अल्लाह की ना शुक्री करते रहे हम कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा अपना घर नहीं, या हमारे घर पर ये चीज़ें नहीं हैं, फलां के पास ये है, फलां के पास ये, हमारे पास कुछ नहीं। जब इस तरह नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री करने की वजह से इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह नाराज़ होते हैं, फिर अल्लाह का अज़ाब सख्त है। नाशुक्री करके अल्लाह को नाराज़ ना करें। याद रखिए, नाशुक्री करने से हमारा मसला हल नहीं होता है, ये तो शैतान का धोखा है। नाशुक्री करने से हमें क्या मिलेगा? अल्लाह को नाराज़ करने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? नाशुक्री करने से क्या वो चीज़ हमें मिल जाएगी? अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे घर में अल्लाह ताला 2 वक्त की हमें रोटी दे रहा है, ठीक है, हम सादा ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर में अगर गोश्त नहीं आ रहा, सब्ज़ी खाकर हम गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नाशुक्री करने से क्या वो चीज़ मिल जाएगी? अल्लाह ताला ने हमें अगर एक कमरे का मकान अता फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नाशुक्री करने से ये नहीं होगा कि 2 कमरों का मकान आ जाएगा। हाँ, शुक्र अदा करने से तो अल्लाह का वादा है कि मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं नेमत को बढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि शुक्र अदा करने के नतीजे में अल्लाह हमारा 1 कमरे का मकान 2 कमरों का बना दे, अल्लाह हमारे कारोबार को बढ़ा दे, अल्लाह हमारे घर में बरकत पैदा फरमा दे। ये शुक्र करने से फ़ायदा होगा, नाशुक्री करने से फ़ायदा नहीं होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन नुस्खा इरशाद फरमाया, क़नाअत हासिल करने का एक ज़बरदस्त नुस्खा है। ये बात समझ में आ जाए तो सारे मसले हल हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दुनिया का मामला हो तो दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखा करो, और जब दीन का मामला हो तो अपने से ऊपर वाले को देखा करो। क्या मतलब? मैं इसकी वजाहत करता हूँ, आप तवज्जो से इस हदीस को समझें। ये बड़ा नुस्खा अक्सीर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी मुआशरती ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन तदबीर, बेहतरीन उसूल, बेहतरीन तरीका और बेहतरीन नुस्खा अक्सीर हमें बतलाया है। ज़बरदस्त समझने की बात है, और आगे जाकर अपने मर्दों को भी ये समझाने की बात है। वो क्या है? आपने क्या फरमाया कि जब दुनिया का मामला हो तो अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को न देखो। क्या मकसद है मैं बताता हूँ। और फरमाया जब दीन का मामला हो तो अपने से ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले को न देखो। अब मैं इसकी वजाहत करता हूँ। पहली बात क्या फरमाई कि जब दुनियादारी और दुनिया के मामलात का मसला हो तो अपने से नीचे वाले को देखो। मसलन हमारी दुनिया के तकाज़े हैं, दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें अपना घर दे रखा है, लेकिन छोटा दे रखा है। अब उस छोटे पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने से नीचे वाले को देखें कि जिसके पास घर ही नहीं है। अपने से ऊपर वाले को ना देखें। अगर अल्लाह ने हमें 1 कमरे का घर दे रखा है, उनको ना देखा करें कि जिनको के पास 2 कमरों का मकान है, 3 कमरों का मकान है, 4 कमरों का मकान है। अगर दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो नाशुक्री पैदा होगी।
اپنے اللہ کو ہم ناراض کر دیں گے؟ فرمایا دنیا کے تقاضوں کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ نے آپ کو ایک کمرے کا مکان دے رکھا ہے، ہزاروں وہ لوگ بھی ملیں گے کہ جن کے پاس تو ایک کمرے کا مکان بھی نہیں ہے، وہ بیچارے کرائے پر گزارا کر رہے ہیں۔ فرمایا جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، الحمدللہ کہو گے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ دیکھو ہزاروں لوگ، ان کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں، چلیں ایک کمرے کا صحیح ہمارا اپنا مکان تو ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا، اپنے سے اوپر والے کو نہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے گھر کا کاروبار، ہمارے گھر کے ہمارے شوہر یا ہمارے بھائی یا ہمارے والد کی ایک دکان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو نہ دیکھیں جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، اگر ان کی طرف نظر جائے گی جو فیکٹریوں کے مالک ہیں تو ناشکری پیدا ہوگی۔ فرمایا ان پر دیکھو جو بیچارے ملازمین ہیں، ان کے پاس ایک دکان بھی نہیں۔ جب اس طرح نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 تولہ سونے کا سیٹ عطا فرما رکھا ہے، ان خواتین کو نہ دیکھیں جن کے پاس 5 تولے کا سیٹ ہے، اگر ان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے اندر ناشکری آ جائے گی، اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گی، دل میں بات آئے گی دیکھو فلاں فلاں کے پاس تو 5 تولے کا سیٹ ہے اور میرے پاس تو صرف 1 تولے کا سیٹ ہے۔ فرمایا اوپر والے کو نہ دیکھو، یعنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے زیادہ والے کو نہ دیکھو، ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ ہزاروں وہ خواتین بھی مل جائیں گی جن کے پاس تو 1 تولے کا سیٹ بھی نہیں ہے، ان کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے۔ جب تم ان خواتین کو دیکھو گی جو تم سے مالی طور پر غریب ہیں، جن کے پاس یہ چیز ہی نہیں ہے، تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس طرح ساری دنیا کی مثالوں کو لے لیں، آپ کے پڑوس میں ہفتے میں 3 دن گوشت بنتا ہے اور آپ کے گھر پر 1 دن بنتا ہے، اور کسی کے گھر پر 1 دن بھی نہیں بنتا۔ اب آپ درمیان میں ہیں، ہفتے میں 1 دن گوشت بن رہا ہے۔ اب فرمایا کہ اپنے سے زیادہ والے کو، یعنی جس کے گھر میں 3 دن گوشت بن رہا ہے، ان کی طرف نہ دیکھو، ناشکری ہو جائے گی، بلکہ ان کو دیکھو جن کے گھر پر ہفتے میں 1 دن بھی گوشت نہیں بنتا، تو ہی تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دنیا کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے برتر کو نہ دیکھو، اللہ نے ان کو دیا، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بھی دے دے گا، اور آپ کو اللہ کب دے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا میرا شکر ادا کرو تو دوں گا، نہ شکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ تو شکر ادا کرنے سے اللہ ہماری ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو کبھی بھی دنیا کے معاملے میں اپنے سے امیروں کو نہ دیکھو، کیونکہ حد تو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے سے زیادہ والے امیر کو دیکھ کر کے اتنا مال آ جائے، اتنا مال آئے گا تو اس سے بڑا کوئی مالدار نظر آئے گا، اس تک پہنچیں گے تو اس سے بڑا کوئی مالدار، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا۔ انسان کا پیٹ تو مٹی، جو قبر کی مٹی ہے وہی بھرے گی، تو حد تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا اپنے سے زیادہ مالداروں کو نہ دیکھا کرو ورنہ ناشکرے بن جاؤ گے، اپنے سے کمزوروں کو دیکھو جو تم سے غریب ہیں۔ جب نیچے والوں کو دیکھو گے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور اس حدیث کی دوسری شق، دوسرا پوائنٹ کیا بتایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا جب دین کا معاملہ ہو تو اس کا الٹ کرو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، نیچے والے کو نہ دیکھو۔ کیا مقصد؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ دین کی بات ہے نا، نماز کی توفیق اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اب فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھو جو نماز نہیں پڑھ رہی خاتون، ورنہ اس کی حقارت تمہارے دل میں آئے گی، اور کسی مسلمان کی حقارت دل میں آنے سے انسان اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے، ساری عبادت کو ضائع کر لیتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہی ان کو نہ دیکھو، ان کے لیے دعا ضرور کرو، بلکہ دیکھو جو تم سے دین کے معاملے میں اوپر ہیں، آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، وہ فلاں آپ کی پڑوسی خاتون، فلاں ماں بہن ماشاءاللہ تہجد بھی ادا کرتی ہیں۔ اپنے سے دین کے معاملے میں اوپر والے کو جب دیکھیں گی تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا،
जुस्तजू पैदा होगी कि वो भी तो देखें, हमारे मुआशरे की एक बहन है, एक माँ है, एक खातून है, वो तो माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ तहज्जुद भी अदा करती है, इशराक भी अदा करती है, तो मैं भी तो अदा कर सकती हूँ। तो जब अपने से ऊपर लाले को, हम अपने से ज़्यादा अमल करने वाली खातून को हम देखेंगे तो हमारे अंदर शौक़ पैदा होगा, आप आगे और अमल करने का जज्बा पैदा करेंगी। तो दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखा और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखा। इसी तरह यूँ समझ लें कि आप घर में रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह आधा सिपारा कुरान की तिलावत करती हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अल्लाह का इनाम है आपके ऊपर। अब आप अपने उस पड़ोसी को ना देखें जिनके घर में आधा सिपारा भी तिलावत नहीं होता, अपनी उस पड़ोसन को ना देखें कि जो आधा सिपारा भी नहीं पढ़ती, उसकी हकारत दिल में आ जाएगी, ना उसको ना देखें, उसके लिए दुआ करें, उसकी इस्लाह की फ़िक्र करें कि वो भी तिलावत करने वाली बन जाएं, लेकिन उसकी तरफ देखकर अपने दिल में ये बात न लाएं कि वो तो कुछ नहीं पढ़ती, मैं तो आधा पारा पढ़ती हूँ रोज़ाना। अपने अंदर यूँ तकब्बुर आ जाएगा, उसकी हकारत आ जाएगी और यहाँ पर इंसान खसारे में पड़ जाता है। बल्कि फरमाया अपने उस पड़ोसन को देख लो, उन किसी रिश्तेदार खातून को देख लो जो आधा पारा नहीं बल्कि माशाअल्लाह रोज़ाना 1 सिपारे की तिलावत करने वाली वो बहन या माँ है। जब आप आधा पढ़ रही हैं, वो 1 पढ़ रही है, उसको आप जब देखोगी तो आपके दिल में भी ये दाइया और जज्बा पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा कि मैं भी तो उसी तरह की एक इंसान हूँ, मैं भी तो रोज़ाना 1 सिपारा तिलावत कर सकती हूँ। इसी तरह दीन के जितने भी अहकामात हैं, अल्लाह के रास्ते में आपने 100 रुपये सदका कर दिया, अल्लाह के घर में मस्जिद मदरसे में 100 रुपया दे दिया, तो अब आप उसको ना देखें जो 10 रुपये दे रही है, उस बेचारे की हो सकता है पोजीशन इतनी हो, आप उसको देखें जो 200 रुपये दे रही है, जो 200 रुपये दे रही है, उसको देखें ताकि आपके अंदर भी ये जज्बा बढ़े, अल्लाह के रास्ते में देने का जज्बा बढ़े कि वो 200 दे रही है तो मैं भी 200 देने वाली बन जाऊं। जब ये जज्बा होगा तो अल्लाह आपको भी तौफीक कितने की दे देंगे। तो उम्मीद है ये बात भी समझ गई होंगी कि जब भी दीन पर अमल करने का वक्त आएगा तो हमने अपने से बेहतर की तरफ देखना है ताकि हम भी बेहतर बने, अपने से कम की तरफ नहीं देखना, वरना उनकी हकारत की वजह से नुकसान हो जाएगा। और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को ऊपर वाले को नहीं। तो एक तो ये भी सबक याद करके जाएं। तो बात ये चल रही थी, वो दिल अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे, रोज़ाना अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे, रोज़ाना अल्लाह के आगे अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। एक मरतबा हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप रोज़ाना इतना ज़िक्र करते हैं, इतना इस्तग़फ़ार करते हैं, बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह ने आपको मासूम बना दिया। जवाब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतें अता फरमाई, क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा न करूं? हमारे नबी हर दम अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। तो हर दम मेरी माँ और बहनों अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, किन किन नेमतों को शुमार करेंगे। अल्लाह की तरफ से जो हमें नेमतें मिली, आप दूर न जाएं, हम अपने वजूद पर गौर करें। अल्लाह ने हमारे जिस्म की शक्ल में हमें कितनी नेमतें अता फरमाई। ये आँखों की नेमत, ये ज़बान की नेमत, ये कानों की नेमत, ये हाथों की नेमत, ये पैरों की नेमत, और ये दिलो दिमाग की नेमत, और ये दीगर आज़ा की नेमत। ये कितनी नेमतें, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि एक एक सांस अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर एक मर्तबा सांस अंदर से बाहर ना निकले, इंसान की जान खतरे में पड़ जाती है, और एक मर्तबा बाहर से सांस, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, वो अंदर ना जाए तो इंसान की जान खतरे में पड़ जाती है। मेरी माँ और बहनों और बच्चियों, अंदाज़ा कीजिए हम दिन भर में कितनी मर्तबा सांस लेते हैं और कितनी मर्तबा सांस का इखराज करते हैं। अगर सिर्फ इन सांस लेने और इखराज में इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो इस नेमत का ही शुक्र अदा ना हो सकेगा। पूरी ज़िंदगी में
अल्लाह ने कितने सांस हमें अता फरमाए, और फिर कितनी नेमतें अल्लाह ने हमारे वजूद की शक्ल में हमें अता फरमाई हैं। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह फरमाते हैं अपने नफ्स, अपने वजूद पर गौर करो, बसीरत हासिल करो, बसीरत हासिल करो कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें अता फरमाई, तुम थोड़ी सी परेशानी के अंदर नाशुक्री करने लग जाते हो, अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। अल्लाह ने मेरी माँ और बहनों इतनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं कि अगर सारी दुनिया के लोग मिलकर अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों को, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात को गिनना चाहें, कुरान का फैसला है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सारी दुनिया के लोग मिलकर गिनते गिनते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नेमतें मुकम्मल नहीं हो सकती, अल्लाह के एहसानात मुकम्मल नहीं हो सकते। तो इसलिए अल्लाह की नाशुक्री ना किया करें, हर दम अपने दिल को अल्लाह के शुक्र में लगा कर रखें। कोई भी हालात आए, नाशुक्री नहीं, अपना हमारा दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो। और तीसरी बात क्या है, हमारे नबी ने फरमाया वो वजूद अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है, वो जिस्म अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है जो हर किस्म के मसाइब पर, हर किस्म की मुसीबत पर सब्र करने वाला होता है। ये सब्र बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। मेरी माँ और बहनों, इस सब्र के न होने से भी हम अपनी ज़िंदगी को वीरान कर लेते हैं, बेसुकून कर लेते हैं, ज़िंदगी को बंजर बना लेते हैं, ज़िंदगी को वीरान कर देते हैं। इस बेसब्री की वजह से भी हम बड़ा अपना खसारा कर रहे होते हैं। बेसब्री करने से कुछ नहीं होता, सब्र करने से बहुत कुछ हासिल हो जाता है। सबसे बढ़कर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मईयत, अल्लाह का साथ, अल्लाह की मदद उनको हासिल हो जाती है। तो सब्र के दामन को कभी नहीं छोड़ना है। हमें कोई बीमारी आ गई, बेसब्री न करें, सब्र इख्तियार करें। घर में कोई परेशानी आ गई, सब्र करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ आ गई, कितने मसाइल आए, कितनी आजमाइशें आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दम सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? वो सारे लोग जो तकलीफ़ देने वाले थे सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आए, सब मुसलमान हुए और सब आपके मुरीद बन गए। अगर हम सब्र करेंगे, अगर हमारे बराबर वाली पड़ोसी से हमें कोई तकलीफ़ पहुंच गई, कोई ईज़ा पहुंच गई, हमने भी उसका बदला ले लिया, तो फ़र्क क्या रह गया? दोनों के अंदर फ़र्क क्या रहा? हाँ, अगर उसने हमें कोई ईज़ा पहुंचाई और हमने सब्र कर लिया, तो सब्र करने से अल्लाह ने हमारी मदद कर दी, और एक वक्त आएगा कि उसको भी एहसास हो जाएगा कि मैंने अपनी पड़ोसन के साथ ये ज़्यादती की। कोई अगर हमें गाली दे देती है खातून, अगर उस गाली के जवाब में आप भी गाली दे देंगी तो फ़र्क कुछ नहीं है, और अगर आप सब्र कर लेंगी, अल्लाहु अकबर, इस सब्र का बड़ा इनाम है, इस सब्र के बड़े फ़वाइद, बड़े समरात हैं। अगर आपकी ज़िंदगियों के अंदर बेसुकूनियाँ हैं, नाचाकियाँ हैं, घरेलू ज़िंदगी में मसाइल हैं, तो सब्र का दामन थाम लें, फिर देखें किस तरह ज़िंदगी में तब्दीली आती है। आप हालात को बदलते देखेंगी, क्योंकि सब्र के अंदर बड़ी ताकत है, सब्र के अंदर अल्लाह ने बड़ी क़ुव्वत रखी है। और याद रखिए, अल्लाह ताला ने ये दुनिया को आजमाइश का घर बनाया है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मेरे ईमान वालों, मेरी ईमान वाली बंदियों, याद रखो मैं तुम्हें आजमाऊंगा। अल्लाह की तरफ से आजमाइश तो आती है। जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें, इतना कुछ दिया, वो अल्लाह फिर कभी हमें आजमाता भी है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अल्लाह फरमाते कभी तुम्हें खौफ देकर आजमाऊंगा, मिनल जूअ, कभी भूख देकर आजमाऊंगा, वो नक़्सिम मिनल अम्वाल, कभी अल्लाह माल देकर आजमाते हैं तो कभी माल छीन कर आजमाते हैं, वस्समरात, कभी अल्लाह लहलहाती खेतियाँ देकर आजमाते हैं तो कभी लहलहाती खेतियाँ उजाड़ कर अल्लाह आजमाते हैं। अल्लाह आजमाते ज़रूर हैं। वबश्शिरिस साबिरीन, इस आयत में आखिर में अल्लाह ने फरमाया, ए नबी, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, जिनको मैंने आजमाया और उन्होंने
نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، ان کے لیے خوشخبریاں، ان کے لیے برکتیں، ان کے لیے خیریں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عنایتیں ہوں گی۔ تو صبر بڑی عظیم چیز ہے، صبر سے بہت کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ نے اس دنیا کو ایمان والے کے لیے، اس دنیا کو بطور قید خانے کے بنایا ہے، اور کافر کے لیے جنت، اور آخرت میں اس کا الٹ ہے۔ کیا مقصد ہے اس حدیث کا، کیا اس کی تشریح ہے؟ فرمایا الدنیا سجن المؤمن، اللہ نے مومن کو پابند بنایا ہے۔ مومن کو جس طرح ایک قید خانے میں ایک انسان ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو جیل کا جو داروغہ ہوگا، انچارج ہوگا، اس کی اجازت سے اس کو جانا ہے، نکلنا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو اپنے احکامات کا پابند بنا دیا، قیدی بنا دیا۔ ایک مومن اور ایک مومنہ اللہ کی حدود کی پابند ہے، اللہ کے احکامات کی پابند ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ کے حکم کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے پردے کا حکم دے دیا تو ہمیں پردے سے باہر نہیں نکلنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، کس طرح نبھانا ہے؟ اللہ کے احکامات کو دیکھنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کرنی ہے، ہمارے نبی کے احکامات کیا ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اللہ نے دنیا میں 60-70 سال کی زندگی میں ہمیں اپنا پابند بنانے کے بعد ارشاد فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں تم میرے پابند رہو گے، میری حدود کے مطابق زندگی گزارو گے، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، جنت میں تمہیں آزادی ہوگی، جنت کے اندر تم شہنشاہ بن جاؤ گے، جنت میں تمہیں ہر چیز کی اجازت ہوگی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں فرمایا تمہارے تصور میں جو بات آئے گی اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ جو کچھ اللہ، جو کچھ تم چاہو گے فوراً وہ حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں کوئی پابندی نہیں، آزادی آزادی آزادی۔ لیکن ان کو جنت ملے گی جو دنیا میں اللہ کے حکموں میں پابند ہو کر زندگی گزارے گا۔ اور فرمایا کافر کا معاملہ اس کا الٹ ہے، کافر کو اللہ نے دنیا میں آزاد کر دیا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ شتر بے مہار کی طرح کچھ بھی کرتا ہے۔ کافر نہ حلال کو سمجھتا ہے نہ حرام کو سمجھتا ہے، نہ اس کے آگے جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ہر قسم کے گناہ کر رہا ہے۔ کتنے سال کرے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر مر جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی آئے گی، اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کافر جہنم میں قید ہو جائے گا، وہ جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، کوئی اس کی آزادی نہیں ہوگی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہم ایمان والوں کے لیے سودا بڑا آسان کر دیا، ان کے لیے مشکل، ہمارے لیے آسانی کر دی کہ یہ 50-60 سال کی زندگی تم میرے احکامات کے مطابق گزار لو، اس کے بدلے میں تمہاری جنت تمہارے لیے عظیم بن جائے گی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی